प्यारे बच्चों, आज असी एक नवा टॉपिक जिहड़ा है डिस्कस करन जा रहे हैं। टॉपिक का नाम इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सिस। इस टॉपिक दे अंडर असी अज दोबारा ट्राईएंगल लॉ ते पैरेललोग्राम लॉ ऑफ जिहड़ा वैक्टर एडिशन सी ਉਹਨੂੰ भी आपां दोबारा थोड़ा बहुता डिस्कस करांगे। सब नालों पहला ਅਸੀਂ देखते हैं कि कॉन्करेंट फोर्सिस की होंदियां ने। व्हाट आर कॉन्करेंट फोर्सिस, फिर देखांगे ओदा इक्विलिब्रियम की है। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्करेंट फोर्सिस ते ए ओदी डेफिनेशन है। इफ द नंबर ऑफ फोर्सिस आर एक्टिंग एट पॉइंट, जेकर इको पॉइंट के उत्ते कई फोर्सिस एक्ट करदियां ने, then that forces are called concurrent forces. Now definition: forces acting at same point on a body. Body दे उत्ते इको पॉइंट दे उत्ते कई forces act करन, then these forces are called concurrent forces. For example, मान लो भी आ एक साडे कोल कोई पॉइंट हैगा O, कोई पॉइंट है बॉडी दे अंदर O, इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, मान लो F1 अलोंग दिस साइड, कोई फोर्स इधर नू एक्ट कर रही है, एक कोई फोर्स इधर नू एक्ट कर रही है, इस तरह साडे कोल F4। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ फोर्सिस इको ही पॉइंट ऊपर एक्ट कर रही ने। किहड़े पॉइंट ऊपर? O पॉइंट के उत्ते। इस फोर्सिस नू असीं जिहड़ा बोलदे आ कॉन्करेंट फोर्सिस। ते जेकर इन्हां फोर्सिस दा रिजल्टेंट जिहड़ा है, जिन्हों बोलते हैं नैट फोर्स जिहड़ी आएगी, मान लो वो 0 आंदी है। जे साडी नैट रिजल्टेंट फोर्स, जिन्नियां भी फोर्सिस एक्ट कर रही हैं इको पॉइंट ऊपर, ते इन्हां सारियां दा जिहड़ा रिजल्टेंट है नैट फोर्स है, जे ओ 0 आंदी है, ते असीं बोलांगे बॉडी विल बी इन द इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सिस। जिन्नियां भी फोर्सिस जिहड़ी एक्ट होईयां, जे इन्हां सारियां दा रिजल्टेंट 0 आए, ते असीं बोलांगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सिस, कि साडी जिहड़ी बॉडी है इक्विलिब्रियम च है। इक्विलिब्रियम दा मतलब जे बॉडी साडी रेस्ट विच है ते ओ रेस्ट विच ही रहेगी, क्योंकि साडी नेट फोर्स कितनी आ रही है? 0 आ रही है। ते जे बॉडी यूनीफॉर्म मूव कर रही है, वो यूनीफॉर्म ही मूव करेगी स्ट्रेट लाइन च। क्यों? क्योंकि साडा जिहड़ा नेट फोर्स है, जिहड़ा कॉन्करेंट फोर्सिस दा रिजल्टेंट जिहड़ा है, वो साडा जिहड़ा है वो 0 आ रहा है। नाउ इक्विलिब्रियम दी असीं डेफिनेशन लिखी है, इनू भी देख लो। इफ नंबर ऑफ फोर्सिस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, इको पॉइंट दे नंबर ऑफ फोर्सिस एक्ट कर रही ने ऑन ए बॉडी, एंड देयर नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज 0, ते इन्हां दी जिहड़ी है नेट जिहड़ा रिजल्टेंट है वो साडा कितना आ रहा है? वो साडा आ रहा है 0। देन body will continue in its state of rest or uniform motion along a straight line and said to be in the state of equilibrium। जेकर इन्हां सारियां फोर्सिस दा रिजल्टेंट 0 आया, ते बॉडी साडी इक्विलिब्रियम च होएगी, ते ओ बॉडी जे रेस्ट विच है ते रेस्ट च रहेगी, ते जे ओ यूनीफॉर्मली मूव कर रही है तो यूनीफॉर्मली ही मूव करदी रहेगी। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਕੱਲੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ कि जेकर साडे कोल 2 फोर्सिस होन, ओ कदों इक्विलिब्रियम च होणगियां? इफ वी हैव 2 फोर्सिस, पहला असीं लिखांगे, इत्थे हैडिंग पा दिंदे आ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ऑफ 2
टू कंकरेंट फोर्सिस। पहला देखते हैं कि जे साडे कोल दो फोर्सिस ने कंकरेंट, उन्हां दा इक्विलिब्रियम कदों हो सकता है। सपोज मान लो भी आ साडे कोल पॉइंट है कोई ओ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ टू फोर्सिस एक्ट कर रही ने, एक F1 ਤੇ दूसरी फोर्स ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ एक्ट कर रही है F2। These two forces are acting at point O। ਜੇ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕੰਕਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 0 ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫॉर ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नाउ रिजल्टेंट 0 कदों होएगा, आप सोचो कि दो फोर्सिस का रिजल्टेंट 0 कदों होएगा। रिजल्टेंट 0 तां होएगा जेकर दोनों फोर्सिस इक्वल होन। फॉर एग्जांपल मान लो भी आ बॉडी है, इधर फोर्स लगी है 10 न्यूटन, इधर भी लगी है 10। इधर ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਨਿਊਟਨ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਨਿਊਟਨ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਬੋਡੀ ਜੇ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੋ ਕੰਕਰੈਂਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 0। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 0 ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਇਫ F1 equal to F2। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪੋजिट ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। If two forces are in equilibrium, then their magnitude should be equal। ਜੇ ਇੱਕ 10 ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀ 10 ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪੋजिट ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। This is the condition for equilibrium, resultant 0। The two forces should be equal and opposite। ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, two forces should be equal and opposite। ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋजिट ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆਫ 3। मान लो कि साडे कोल तीन फोर्सिस ने, कॉन्करेंट तीन फोर्सिस ने, एदा इक्विलिब्रियम असी किस तरह डिस्कस करिए। सपोज वी हैव थ्री फोर्सिस, दिस इज द F1। एक फोर्स इधर नू एक्ट कर रही है, दिस इज F2। ते एक फोर्स जिहड़ी है नीचे नू एक्ट कर रही है, मान लो इधर F3। They are all acting at a point। ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੰਕਰੈਂਟ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ 3। ਇਹ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ F1 ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ F2, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। F1 ਦਾ ਤੇ F2 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ F3 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ
ਲॉ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲॉ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲॉ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਬॉडी ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਬॉडी ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਸਪੋਜ਼ F1, ਇਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤੀ F1, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਦੱਸੋ ਬॉडी ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬॉडी ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਮੂਵ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਬॉडी ਨੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ F2, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਇਧਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ F1 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ F1 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬॉडी ਨੇ ਇਧਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। F1 ਵੀ ਲਗਾਤੀ, F2 ਵੀ ਲਗਾਤੀ। ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ ਵੇਅਰ ਦਾ ਬॉडी ਵਿਲ ਮੂਵ। ਕੀ ਬॉडी F1 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਬॉडी F2 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਖਿੱਚੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬॉडी ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ F2 ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਤੇ ਬॉडी ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ? ਬॉडी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬॉडी ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਮੂਵ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬॉडी ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਉਹਨੇ F1 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ F2 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬॉडी ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਬॉडी ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਲੌਂਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬॉडी ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F1, ਇੱਕ F2। ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਆ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰਾ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਆ F1 ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? F1। ਜੇ ਆ F2 ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀਓ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਡਰਾ ਕਰਤੀ। ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਆਫ ਦਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ 10th ਕਲਾਸ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਨਲ, ਦੋ ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਗਨਲ? ਦੋ। ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਡਾਇਗਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਡਾਇਗਨਲ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚਦੀ ਆ, ਤੇ ਬॉडी ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਧਰ? ਕੀ F1 ਦੇ ਲੌਂਗ? ਨਹੀਂ। ਕੀ F2 ਦੇ ਲੌਂਗ? ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਮੂਵ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਡਾਇਗਨਲ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਉਹ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? it gives us the resultant of forces F1 and F2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬॉडी ਨੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ along the diagonal of the parallelogram। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਂ F1 ਤੇ F2 ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, F3 ਨੂੰ ਹਲੇ ਛੱਡ ਦੋ। F1 ਤੇ F2 ਕੀ ਬॉडी ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਬॉडी ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਆ ਵੈਕਟਰ ਡਰਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਸਰਾ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗਾ that will be the resultant ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ F1 ਤੇ F2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਓ O ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ A ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ B ਹੈ ਇੱਥੇ C ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ D ਹੈ the which one will be the resultant ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਏਗਾ OB ਤੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਏਗਾ now OB ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ F1 plus F2 ਵੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ it gives us the sum of the vectors ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ OB what is OA vector what is OA vector it represents force F2 what is OC vector it represents force F1 what is OB vector it is a diagonal of the parallelogram it represents the resultant ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਨਾਓ this is the resultant ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ it is equal to F1 plus F2 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਬਚੇ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਬਚਿਆ OB ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਬਚਿਆ OD ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਟੂ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜੀਟ ਹੋਣ देयरफॉर ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ F3 ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏ F1 plus F2 ਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸੀਗੇ F1 F2 F3 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਦੋ F1 ਤੇ F2 ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ F1 plus F2 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇੱਕ F1 plus F2 ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਵਾਲੀ F3 ਹੁਣ ਟੂ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਜਿੰਨੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ F3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋਜੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਤੇ F ਆ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ therefore we get F1 plus F2 plus F3 equal to ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਥ੍ਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀ ਟੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਆਪੋਜਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜਿਟ ਟੂ ਦਾ ਥਰਡ ਫੋਰਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆਫ ਥ੍ਰੀ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਫੋਰਸਿਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਓ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ F1 plus F2 plus F3 equal to 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ 0 then they can be represented by the three sides of a triangle taken in same order
मान लो भी आ साडी F1, मान लो भी आ साडी F2, आ हैगी आ F3। देखो ध्यान नाल इनू समझो जरूर। मान लो कि साडे कोल 3 फोर्सिस ने। पहली फोर्स की करदी है, पहली फोर्स ने मैनू O तो A ते खड़िया, ध्यान नाल देखना है। पहली फोर्स ने मैनू O तो A खड़िया, दूजी फोर्स ने मैनू A तो B खड़िया, देखो एरो देखो ध्यान नाल, मैनू B ते खड़िया। ते तीजी फोर्स ने मैनू B तो वापस देखो दोबारा एरो देखो, दोबारा मैनू किथे खड़िया O ते। ਇਹਦਾ मतलब है कि 3 फोर्सिस करके की होया, मैं जिथों तुरिया सी उथे ही मैं वापस आ गया। फिर सुनो, ਇਹਦੇ करके O तो A गया, ਇਹਦੇ करके A तो B, ਇਹਦੇ करके B तो फिर O आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ਤਿੰਨਾਂ फोर्सिस ਦਾ इफेक्ट की पिया कि मेरी पोजीशन ते कोई चेंज नहीं हुई, जिथे सीगा मैं उथे वापस आ गया। ਇਹਦਾ मतलब है कि मेरा जेड़ा है ਤਿੰਨਾਂ फोर्सिस ਦਾ जेड़ा रिजल्टेंट होएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆਫ 3 concurrent forces can be shown with the help of a triangle। ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਵੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਚ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ O ਤੋਂ A, ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ A ਤੋਂ B, ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ B ਤੋਂ C, ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ 0 ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ O ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0। ਇਫ the 3 forces are represented, ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। if 3 forces are represented by the 3 sides of a triangle, if the 3 forces are represented by the 3 sides of a triangle taken in same order ਵਿੱਚ ਲਿਆ, then their resultant will be equal to 0। ਜੇ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਚ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0 ਆਏਗਾ। ਨਾਓ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡਾ F1, ਇਹ ਸਾਡਾ F2 ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ F3 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। F1 ਨੇ ਮੈਨੂੰ O ਤੋਂ A ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, F2 ਨੇ ਮੈਨੂੰ A ਤੋਂ B ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ F3 ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ O ਤੋਂ B ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, A ਤੋਂ B ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੇ। O ਤੋਂ A, A ਤੋਂ B। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ O ਤੋਂ B ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ F3 ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ O ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, B ਤੇ। A ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀਓ ਕੰਮ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ, F3। ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀਓ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ F3 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ B ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ B ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ F3 will be equal to F1 plus F2। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹੀਓ ਕੰਮ ਕੀਤਾ F3 ਨੇ ਜਿਹੜਾ F1 ਤੇ F2 ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ F3 will be equal to F1 plus F2। this is the resultant। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਲਾਅ ਤੋਂ। ਨਾਓ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਦੇਖੋ, O ਤੋਂ A, O ਤੋਂ A, A ਤੋਂ B, A ਤੋਂ B ਸਹੀ ਹੈ, ਐਰੋ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ B ਤੋਂ A ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਉਲਟ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਉਲਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ। O ਤੋਂ A,
A ਤੋਂ B ਇਹ ਸੇਮ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। O ਤੋਂ A, ਅੱਗੇ A ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ B ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ B ਵਾਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ B ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੇਮ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 0 ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੇਮ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੋਣ। A ਤੋਂ O ਤੋਂ A ਤੋਂ B, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ B ਤੋਂ O ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 0 ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਐਰੋ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਈਏ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਵੈਕਟਰ ਵੱਜਦਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਆਪੋਜੀਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।